యువతకు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. చెన్నైలో జరిగిన మహావిద్య చైతన్య ఉత్సవ్లో పాల్గొన్నారు. తమిళనాడు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఎడ్యుకేషన్ పథకాలను అభినందించారు. 140 కోట్ల జనాభా ఉన్న దేశంలో ఒక్క ఒలింపిక్స్ గోల్డ్ మెడల్ కూడా రాలేదన్నారు. రాబోయే ఒలింపిక్స్ లో గోల్డ్ మెడల్సే లక్ష్యంగా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. 56 ఇంచుల ఛాతీ ఉందని గొప్పలు చెప్పుకోవడం కాదు, సమస్యలు పరిష్కరించే దమ్ముండన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. And of the great leaders Thiru Annadurai and Thiru Karunanidhi. Today we are celebrating important initiatives of your state government in the fields of education, nutrition and sports. This event will inspire Tamil Nadu youth for excellence in education, sports and career. These 4 schemes are excellent and entire India must try to follow. First scheme, CM Morning Breakfast Scheme. Tamil Nadu government is going to take care of those poorest of the poor students. This is very heart-touching scheme. I wanted to announce here in this dais, Telangana government is going to implement this scheme in next academic year. I am going to take this inspiration from here. My dear friend Stalin, Tamil Nadu Chief Minister, I am going to implement this scheme in next academic year in Telangana. I am holding education department, education portfolio as a Chief Minister. We have started Young India Skills University. I wanted to share something with my younger generation, my brothers and sisters. Every year, Telangana state producing 110,000 engineering graduates, but they are not getting any job. But market demand is there. There is a huge demand. There is a production as a engineering graduates, but there is a gap between demand and supply. And second thing, we have started Young India Sports University. I have seen most of them here, cricket player, tennis, other players. So, but unfortunately, last time Olympics we have not received single gold medal. Our population is 140 crores, whereas South Korea, hardly 4 or 5 crores population. They have got 32 gold medals. I visited one university, South Korean Sports University. That campus is only 30 acres of land. I have met those students. South Korean Sports University has got 16 gold medals in Olympics. And one girl have received, one girl has given bouquet to me. Just I was appreciating that girl, then I asked what to do, what you are doing. Sir, archery I have got 3 gold medals in Olympics, she said. I was surprised. One girl, she has got 3 gold medals in Olympics. Now tell me, what is our success story? After 78 years of democracy, we have not received 1 gold medal in Olympics. How come we are going to face 56 inch chati? Kya faida? What is the use of 56 inch chati? So if Tamil Nadu government is going to recommend some students for coaching in my university, I am there to accommodate Tamil students in my sports academy, in my sports university. This is also under public-private partnership. Government is only facilitator. We are not going to take any decision. Board has to take decisions. Government is going to create a corpus fund 500 crores to implement all those schemes. 29న గిన్నిస్ రికార్డ్ లక్ష్యంగా సరూర్ నగర్ స్టేడియంలో బతుకమ్మ వేడుకలను సక్సెస్ చేయాలన్నారు మంత్రులు. 30న ట్యాంక్ బండ్ పై సద్దుల బతుకమ్మ ప్రోగ్రాం ఉంటుందన్నారు. క్వాలిటీ సీడ్స్ తయారీలో తెలంగాణ దేశంలోనే టాప్ లో ఉందన్నారు మంత్రులు. ఏటా 1,00,000 టన్నుల సీడ్స్ ఎగుమతి చేస్తున్నామన్నారు. ఆడబిడ్డల సొంతింటి కలను ప్రజా సర్కార్ నెరవేరుస్తుందని చెప్పారు మినిస్టర్స్.
30న సద్దుల బతుకమ్మ కోసం ట్యాంక్ బండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, కొండా సురేఖ, సీతక్క. ట్యాంక్ బండ్, పీవీ మార్గ్, సెక్రటేరియట్, సరూర్ నగర్ స్టేడియం పరిసరాలను విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించాలన్నారు. చారిత్రక ప్రదేశాలతో పాటు ప్రధాన జంక్షన్లను అందమైన ఆకృతులతో విద్యుత్ దీపాలతో డెకరేట్ చేయాలన్నారు మంత్రులు. సెక్రటేరియట్లో బతుకమ్మ వేడుకలపై రివ్యూ నిర్వహించారు మంత్రులు. గిన్నీస్ రికార్డు లక్ష్యంగా 29న సరూర్ నగర్లో జరగనున్న బతుకమ్మ సంబరాలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. టూరిజం, సాంస్కృతిక, జీహెచ్ఎంసీ, హెచ్ఎండిఏ, పోలీస్, ట్రాన్స్కో సహా ఇతర శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలన్నారు మంత్రులు. క్వాలిటీ సీడ్స్ తయారీలో తెలంగాణ దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉందన్నారు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు. ఏటా 2,000 కోట్ల విలువైన 1,00,000 టన్నుల సీడ్స్ రాష్ట్రం నుంచి ఎగుమతి అవుతున్నట్లు చెప్పారు. తెలంగాణ సీడ్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియాగా గుర్తింపు పొందిందని, భవిష్యత్తులోనూ గ్లోబల్ సీడ్ క్యాపిటల్ గా నిలుస్తుందన్నారు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు. రాష్ట్రంలో 130,000 ఎకరాల్లో సాగవుతున్న ఆయిల్ పామ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి గేమ్ చేంజర్ గా మారనుందన్నారు. సీడ్ మెన్ అసోసియేషన్ 30వ వార్షికోత్సవానికి చీఫ్ గెస్ట్ గా పాల్గొన్నారు మంత్రి. హెచ్టీ రకం పత్తి సీడ్స్ విషయంలో ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తోందన్నారు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు. అర్హులైన నిరుపేదలకు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కేటాయిస్తున్నామని చెప్పారు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు. సొంతిల్లు కట్టుకోవాలనే ఆడబిడ్డల చిరకాల కోరికను ఇందిరమ్మ ఇండ్ల రూపంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నెరవేరుస్తోందన్నారు. ప్రతి ఏడాది ఒక్కో నియోజకవర్గానికి 3,500 ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కేటాయిస్తామన్నారు. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారంలో పర్యటించిన మంత్రి శ్రీధర్ బాబు లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల పత్రాలు అందజేశారు. పావులా వడ్డీకి సంబంధించి తిరిగి మీకు ఒక్కసారి కూడా చెక్ చేయలేదు కదా ప్రభుత్వం. ఈసారి ప్రతి 3 నెలలకు 4 నెలలకు చెక్కులు ఇచ్చే కార్యక్రమం చేసినాం. పావులా వడ్డీ విషయంలో ఈరోజు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇవ్వాలి మహిళలకు సంబంధించి మరి వారిని వాణిజ్య పరంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఒక ప్రయత్నం జరుగుతా ఉన్న సందర్భం. దేవాదాయ భూములతో పాటు వరంగల్లో నాలాల ఆక్రమణలపై సహకరించాలని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ను కోరారు మంత్రి కొండా సురేఖ. కబ్జాకు గురైన దేవాదాయ భూములపై డీజీపీఎస్ సర్వే చేయిస్తున్నామని చెప్పారు. శాఖాపరంగా కావాల్సిన సాంకేతిక అంశాలపై కూడా దృష్టి సారిస్తున్నామని తెలిపారు. సెక్రటేరియట్లో కొండా సురేఖతో భేటీ అయ్యారు హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్. ప్రభుత్వ హాస్పిటళ్లలో 730కి పైగా ఫార్మాసిస్ట్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు మంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహ. ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడంలో ఫార్మాసిస్టుల సేవలు కీలకమన్నారు. ఫార్మాసిస్టులకు వరల్డ్ ఫార్మాసిస్ట్ డే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు మంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహ. బంజారాహిల్స్లోని తన క్యాంపుకు వచ్చిన ఫార్మాసిస్టులతో కలిసి కేక్ కట్ చేశారు. విద్యాశాఖ అభివృద్ధికి సీఎం రేవంత్ కృషి చేస్తున్నారన్నారు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి. ప్రభుత్వం కల్పిస్తోన్న సౌకర్యాలను సద్వినియోగం చేసుకుని స్టూడెంట్స్ ఉన్నత స్థాయికి చేరాలని సూచించారు. ఖమ్మం జిల్లా కల్లూరులో బతుకమ్మ సంబరాల్లో పాల్గొన్నారు మంత్రి. ప్రభుత్వం కల్పిస్తోన్న అన్ని సౌకర్యాలను సద్వినియోగం చేసుకుని ఉన్నత స్థాయికి చేరాలని సూచించారు. విద్యకి ప్రభుత్వం చూపిస్తున్న శ్రద్ధ మీకు తెలియదు కాదు. తప్పకుండా ఇందాక గౌరవ ప్రిన్సిపాల్ గారు మిగతా టీచర్స్ అడిగిన ప్రకారం 3 విషయాలు నన్ను అడిగారు. 15 రోజుల లోపే ఏదైతే హాస్టల్ కావాలన్నారో హాస్టల్ రన్ చేపిస్తాం. వితిన్ 15 డేస్ లోపే డిజిటల్ స్కిల్స్ కావాలని ఏదైతే జంక్షన్కి సంబంధించింది మెటీరియల్ కావాలని అడిగారో అది కూడా వితిన్ 15 డేస్ లోనే ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమం చేపిస్తాం. బీఆర్ఎస్ పాలనలో శాతవాహన వర్సిటీని నిర్లక్ష్యం చేశారని విమర్శించారు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్. కరీంనగర్ శాతవాహన వర్సిటీలో 20 కోట్లతో చేపట్టే గిరిజన మెన్ అండ్ ఉమెన్ హాస్టల్ బిల్డింగ్ కు మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్తో కలిసి శంకుస్థాపన చేశారు పొన్నం ప్రభాకర్. హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలో గిరిజనుల అభివృద్ధికి 125 కోట్లు కేటాయించాలని అడ్లూరికి వినతి పత్రం అందించారు. అదేవిధంగా ఈ జిల్లాకు సంబంధించి వైద్యానికి సంబంధించి కూడా ప్రధాన ఆసుపత్రి దాదాపు 750 పడకలతో ఉంటుంది. అనేకమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు. పూర్తిగా శ్రమ పడుతూ ఇలా రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మీ అందరి ఆశీర్వచనంతో ఇంకా రాబోయే కాలంలో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా అన్ని రంగాల్లో ముందుండడానికి అందరం కూడా సమిష్టిగా కృషి చేసి జిల్లాను ముందుకు తీసుకుపోతామనే మాట మనవి చేస్తాను. యువతలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పెంపొందించి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరచడమే ప్రజాప్రభుత్వ ధ్యేయమన్నారు మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి. టీచర్స్ డే సందర్భంగా రాష్ట్రపతి అవార్డు గ్రహీత న్యాక్ సీనియర్ ఇన్స్ట్రక్టర్ స్నేహలతను అభినందించారు మంత్రి. నల్గొండలో అతి త్వరలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ అందుబాటులోకి తెస్తామని చెప్పారు మంత్రి కోమటిరెడ్డి.
బీసీ రిజర్వేషన్ల అమల్లో చిత్తశుద్ధితో ఉన్నామన్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు. కాంగ్రెస్ చిత్తశుద్ధిని ఎవరూ శంకించలేరన్నారు. 40% రిజర్వేషన్ అమలు విషయంలో బీజేపీకి చిత్తశుద్ధి లేదన్నారు. ఇక బీఆర్ఎస్ విద్యార్థుల్ని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తోందని అన్నారు. వచ్చే ఎన్నికల తర్వాత బీఆర్ఎస్ పార్టీనే ఉండదన్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు. బీసీ రిజర్వేషన్ల విషయంలో బీజేపీకి చిత్తశుద్ధి లేదన్నారు పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్. బీజేపీ తలుచుకుంటే ఒక్క రోజులోనే రిజర్వేషన్లు అమలైపోతాయన్నారు. అసెంబ్లీ చట్టం చేశాక కూడా కేంద్రం ముందడుగు వేయటం లేదన్నారు. బీసీ రిజర్వేషన్ల అమలులో చిత్తశుద్ధితో ఉన్నామన్నారు పీసీసీ చీఫ్. బీసీ కోట అమలుతోనే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్తామన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్దే విజయమన్నారు పీసీసీ చీఫ్. గ్రూప్ 1పై హైకోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తున్నామన్నారు ఎమ్మెల్సీ బల్మూరు వెంకట్. చిన్న పొరపాటు జరగకుండా బాధ్యతగా టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 నిర్వహించిందన్నారు. 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ గ్రూప్ 1 నిర్వహించలేదని చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో అంగట్లో సరుకుల్లాగా పేపర్లు లీక్ చేశారని విమర్శించారు. విద్యార్థులను రెచ్చగొట్టాలని బీఆర్ఎస్ ప్లాన్ చేస్తుందన్నారు ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి. గ్రూప్ 1 విషయం పైన డివిజనల్ బెంచ్ ఇచ్చిన ఒక తీర్పుని ఇంటరిమ్ ఆర్డర్ని స్వాగతిస్తూ ఈ గ్రూప్ 1 పరీక్ష విషయంలో చాలా బాధ్యతతోటి చిత్తశుద్ధితోటి గత 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పరిపాలనలో ఎన్నో అవకతవకలు జరిగినప్పుడు వాటన్నిటినీ కూడా సరిదిద్దుకుంటూ ఎక్కడ చిన్న పొరపాట్లు జరగకుండా టీజీపీఎస్సీ మొదటికెళ్ళి కూడా బాధ్యతతోటి ఈ పరీక్షని నిర్వహించడం జరిగింది. ప్రజల సంక్షేమం కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తున్నా ప్రతిపక్షాలు లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తున్నాయని విమర్శించారు కల్వకుర్తి ఎమ్మెల్యే కసిరెడ్డి నారాయణరెడ్డి. రాచరిక పాలన నుంచి ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పడిన తరువాత విద్య, వైద్యానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామన్నారు. అన్ని నియోజకవర్గాల్లో యంగ్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్లు స్థాపించడానికి ప్రజాప్రభుత్వం ముందడుగు వేసిందని తెలిపారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు ఖానాపూర్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు పటేల్. ఆసుపత్రిలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్న రోగులు, వారి సహాయకులతో మాట్లాడారు ఎమ్మెల్యే. రోగులకు అందిస్తున్న వైద్య సేవల గురించి ఆసుపత్రి సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. రోగులకు మరింత మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని డాక్టర్లు, సిబ్బందిని ఆదేశించారు ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు పటేల్. తెలంగాణ అభివృద్ధికి తాము చిత్తశుద్ధితో ఉన్నామని చెప్పింది బీజేపీ. మెట్రో విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలని చెప్పింది. కాళేశ్వరంపై సీబీఐ దర్యాప్తు కోసం కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు అందాయని, ప్రస్తుతం పరిశీలనలో ఉన్నాయన్నారు. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు తమ ఫోబియా పట్టుకుందని ఆరోపించింది బీజేపీ. దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ ఇచ్చిన సందేశాన్ని మోదీ సాకారం చేస్తున్నారని చెప్పారు బీజేపీ నేతలు. కాళేశ్వరంపై సీబీఐ ఎంక్వైరీ కోసం తెలంగాణ నుంచి కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు అందించినట్లు చెప్పారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి. సీబీఐ దర్యాప్తు ఇష్యూ కేంద్రం పరిశీలనలో ఉందన్నారు. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు బీజేపీ ఫోబియా పట్టుకుందన్నారు. మెట్రోపై కేంద్రం నుంచి అన్ని రకాల సహకారం ఉంటుందని చెప్పారు. మెట్రో విషయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీరు సరిగా లేదన్నారు. రుణాల విషయంలో ఆర్థిక సంస్థలు చాలా విషయాలపై స్పష్టత కోరుతాయని చెప్పారు. మెట్రో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని అంశమని, దీన్ని వారే తేల్చుకోవాలన్నారు కిషన్ రెడ్డి. సిబిఐకి సంబంధించినటువంటి ప్రతిపాదన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చింది. సిబిఐ పరిశీలన చేస్తా ఉంది. దాని వాళ్ళు సిబిఐ తరఫున నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ముఖ్యమంత్రికి ఆయన ఇష్టారాజ్యంగా ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ మీద ఆరోపణలు చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. కేటీఆర్ ఏమంటాడు? కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఒకటి అంటాడు. రేవంత్ రెడ్డి ఏమంటాడు? టీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటి అంటారు. ఒక విచిత్రమైనటువంటి మానసిక వ్యాధితో రెండు పార్టీలు బాధపడతాయి. పండిట్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ జయంతి సందర్భంగా కరీంనగర్లో ఆయన చిత్రపటానికి నివాళులర్పించారు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్. ఆ తర్వాత ఖాదీ వస్త్రాలు కొనుగోలు చేశారు. ఏకాత్మత, మానవతా సిద్ధాంతకర్త పండిట్ దీన్ దయాళ్ అని చెప్పారు. అధికారమే లక్ష్యం కాదని, సేవే పరమావధి అని తెలిపిన మహానీయుడని చెప్పారు. దేశ రక్షణ కోసం కార్యకర్తలను యుద్ధానికి పంపిన గొప్ప దేశభక్తుడన్నారు సంజయ్. 2047 సంవత్సరం వరకు అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ఇండియా ఎదగాలంటే స్వదేశీ వస్తువులను వినియోగించాలని పిలుపునిచ్చారు బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్. హైదరాబాద్లోని బీజేపీ ఆఫీసులో దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు. దీన్ దయాళ్కు నివాళులర్పించారు బీజేపీ లీడర్స్. దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ సందేశాన్ని ప్రధాని మోదీ సాకారం చేస్తున్నారన్నారు లక్ష్మణ్. అక్టోబర్ 2న చేనేత వస్త్రాలను కొనుగోలు చేసి వాటినే ధరించాలని పిలుపునిచ్చారు ఎంపీ లక్ష్మణ్. పండిట్ దీన్ దయాళ్ జీ ఉపాధ్యాయ యొక్క జయంతి పురస్కరించుకొని దేశవ్యాప్తంగా భారతీయ జనతా పార్టీ
సేవా పక్వాడా పేరు మీద సెప్టెంబర్ 22 నుంచి మొదలుకొని అక్టోబర్ 2 వరకు మహనీయులు జన్మించినటువంటి ఈ పుణ్య దినాలను పురస్కరించుకొని సెప్టెంబర్ 17 మహానుభావుడు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క జన్మదినం. వారు వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి రుణ సదుపాయం కల్పించడానికి ఎవరు దిక్కులేని వారికి నరేంద్ర మోడీ గారు నేను దిక్కు అని చెప్పి పూచినిచ్చి ఈరోజు కోట్ల మందికి స్వయం సమృద్ధి సాధించడానికి చేపట్టే పథకం. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై కాంగ్రెస్ చిత్తశుద్ధి చూపాలన్నారు బీజేపీ ఎంపీ రఘునందన్ రావు. బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీలు మాయమాటలతో ప్రజలను ప్రలోభాలకి గురి చేస్తున్నాయని అన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు పెడితే కేంద్రం 14-15 ఫైనాన్స్ కమిషన్ నిధులు అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఎన్నికలు నిర్వహించడం లేదన్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా బర్గల్ గిరి శ్రీ విద్యా సరస్వతి అమ్మవారిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఎంపీ రఘునందన్ రావు. ఆ తర్వాత ఆలయ ప్రాంగణంలో 10 లక్షల రూపాయల నిధులతో సీసీ రోడ్లకు భూమి పూజ చేశారు. 10 సంవత్సరాల టీఆర్ఎస్ పాలన రెండింటిని బేరీజ్ వేసి ఒకవేళ రేపటి నుంచి పంచాయతీ ఎన్నికల సమరం అంటూ మొదలైతే ప్రజలు దయచేసి పనిచేసేటువంటి ప్రభుత్వానికి ఓటేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ఆఖరికి గ్రామ పంచాయతీకి ఎన్నికలు పెడితే మేమన్నా 15th ఫైనాన్స్ నిధులు ఇస్తాం, పంచాయతీలలో సర్పంచులు 4 పనులు చేస్తారంటే 20 నెలల నుంచి ఎన్నికలు పెట్టకుండా మీనమేషాలు లెక్క పెడుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు, ప్రముఖ సాహిత్యకారుడు, రచయిత కొంపల్లి వెంకట్ గౌడ్ మరణం బాధాకరమన్నారు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్. గౌడన్నల ఆత్మ గౌరవాన్ని తన రచనలతో వెంకట్ గౌడ్ చాటి చెప్పారని తెలిపారు. తెలంగాణ ఉద్యమకారుడి మరణం రాష్ట్రానికి, సమాజానికి తీరని లోటన్నారు బండి సంజయ్. డబుల్ ఇంజిన్ పాలనతో రాజస్థాన్ ప్రగతి పథంలో దూసుకెళ్తోందన్నారు ప్రధాని మోదీ. జీఎస్టీ సంస్కరణలతో మార్కెట్లకు కొత్త కళొచ్చిందన్నారు. లద్దాఖ్లో అల్లర్లు ఎక్కువ కాలం ఉంటే దేశానికే ప్రమాదమన్నారు ఎన్సీ చీఫ్ ఫరూక్ అబ్దుల్లా. కేంద్ర నియంతృత్వ విధానాలతోనే లేహ్ అల్లర్లన్నారు పీడీపీ చీఫ్ ముఫ్తీ. సోనం వాంగ్చుక్ పై కేసులను త్వరగా తీవ్రంగా ఖండించారు పీడీపీ లీడర్లు. రాజస్థాన్ అభివృద్ధికి కేంద్రం అన్ని విధాలా సహకరిస్తుందన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. గత కాంగ్రెస్ పాలనలో రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి ఆగిపోయిందని విమర్శించారు. బీజేపీ పాలనలో ఇప్పుడిప్పుడే పాలన గాడిన పడుతోందని చెప్పారు. రాజస్థాన్లోని బన్స్వారాలో పర్యటించిన ప్రధాని 1,22,000 కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. రాజస్థాన్లోని మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా కరెంటు సదుపాయం కల్పిస్తున్నట్లు చెప్పారు. డబుల్ ఇంజిన్ పాలనతోనే ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందన్నారు మోదీ. 21वीं सदी में जिस देश को तेज गति से विकास करना है उसे अपने यहां बिजली उत्पादन बढ़ाना ही होगा और इसमें भी सबसे सफल वही देश होंगे जो स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी में आगे रहेंगे. రాజస్థాన్ పర్యటనలో 3 వందే భారత్ రైళ్లను ప్రారంభించారు ప్రధాని మోదీ. బికనీర్, జోధ్పూర్, ఉదయ్పూర్ నుంచి ఢిల్లీ కాంట్కు వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు నడవనున్నట్లు చెప్పారు. వందే భారత్ రైళ్లతో ప్రజల రవాణా కష్టాలు తీరుతాయన్నారు. అంతకుముందు పీఎం కుసుమ్ ప్రాజెక్టు లబ్ధిదారులతో మాట్లాడారు ప్రధాని మోదీ. రష్యా భారత్ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తామన్నారు ప్రధాని మోదీ. ప్రపంచంలో ఆర్థిక అనిశ్చితి నెలకొన్న భారత్ వృద్ధి ఆకర్షణీయంగా ఉందని చెప్పారు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్నట్లు తెలిపారు. విదేశాలపై ఆధారపడితే అభివృద్ధి చెందలేమన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని గ్రేటర్ నోయిడాలో ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ షోను ప్రారంభించారు పీఎం. జీఎస్టీ సంస్కరణలతో మార్కెట్లకు కొత్త కళ వచ్చిందన్నారు మోదీ.